Chẳng nhầm ranh về chết này là nhầm CD cho được nóng thông phí ấy. Phần này là mổ mà nè. CD cho được nóng front end npm run điều nhầm bài terminal một tiết để cho add ní nhầm CD cho từ backend npm start. Ok, chẳng cả bị sao mình đôi chi ní để bạn bỏ tới nữa mình dưỡng update employee delete how giấy create how giấy dương của bạn create product ta create nắng product image đây hay dương bạn phải vô class pi relationship one to many. Ok, chẳng ngày nắng dương vậy dùm pi crude nâng thời đáy bàn tay dương cho doll validation chẳng như một tí ho từ lơ ca để dương áp này từ lơ dễ nè. Ok, dương insert từ lơ insert nó nhôm trong xâm đời từ lơ employee dương create employee chẳng được là dương create employee nếu tí ho tha dương bỏ tên này từ group cron này bỏ từ group cron này mình bỏ gì hot bỏ pi thôi hot bỏ đi dụ bí hay năng bỏ password bàn tay insert success chẳng bây giờ mà mới tin này dướng mà nhà tin này trong gọi ní password nào nè nè password nào đi dụ bí nào tay chạy đánh dương trong ao giờ password cứ đang là miếng đi dụ bí ở đang là miếng từ 4 nhưng từ mới đại bài dương sẵn ta đã được bài dương nó nhưng ban là lâu rồi password nó nè lọt nhầm cho màu mày chớ được chia chi phó employee structure này dương ai trồng với structure máu password default nào chẳng được bây upboard tới ok lâu rồi ở cho bạn này đi ở bí default nào liệt chẳng người tiêu đại dương ở trong ai đi bí đấng đặt khá thử chỗ được password cho đặt khá thử chỗ vô default nào thế default dương ai main default này ta làm ok mua là hai việt ao dương check để xa để ta nắng vì miền panh hà nhé để vì miền là password nào á để cho mình nắng chẳng được bây giờ ní vì xong mà dương cài sẵn để xa mấy dương trong cài tha ao thời là miền để ta dương cho bạn nào liền mùi á dương cài sẵn mất. Ok chẳng dương máu cài structure ní password ní dương rồi nào để dương độ nào tránh giá độ nào dành sao chẳng password dương thời là miền chẳng có tiêu cạn này ní dương vậy cái bỏ tới cái đèn đồng tiết cái bỏ password tới thì bị khang client dưỡng front end vô pra những cái bỏ click field chẳng việc cho tới catch nút bật tha insert file để xa dương phở tài catch nhé phổ ní chẳng vì insert tới vì chụp cả này error nè nè error nè cannot be now like password hả chẳng vì chua cả này error năng để catch p try ni bán để xa dương cần sâu lý là tránh p đã bị error vì em trẻ ta dương trong chẳng để dương trong này vào để đây thầm thử p đã error dương bỏ thử thá đây ghế password đi khoai toàn đấy chẳng validate dương bờ validate đào giờ menu đấy dương ai thường chạy bán chẳng nhưng mà hai menu sẵn nè chẳng nhưng tha bờ sân chỉ mình nắng dương hiện nói vậy đấy bọt miên nào là in thi nắng dương đại nhận rứ mình password dương ai please fill all required field chẳng kia mình đang thay required vậy chẳng dương thần côi đã lại khan môi tha bờ sân chia
អត់មាន password យើង respond ទៅចេះ define password ប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាច្រើនតែខ្ញុំចង់បង្ហាញសិនសម្រាប់អ្នកដែលគ្នាយើងថ្មីឲ្យគាត់ឃើញអាភាពលំបាកហ្នឹងអញ្ចឹងណា if មិន password យើងឲ្យថានេះ400 please fill password is required ដាក់ប៉ុណ្្នឹងចុះអញ្ចឹង AI នឹង recommend ឲ្យអត់ទៅ say ច្រើននេះ is required អញ្ចឹងខ្ញុំលុបអានេះចោលវិញអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យថា required យ៉ាងណាយើងបោះទៅអញ្ចឹង if មិន email required if អីទៀតអត់មាន first name required ឥឡូវយើងតេស្តប៉ុណ្្នឹងសិនយ៉ាមិនវាលុប screen មកទេផងខ្ញុំអញ្ចឹងយើងតេស្តប៉ុណ្្នឹងសិនមក send request នេះ password is required អញ្ចឹងវាងាយស្រួលដល់អ្នកដែលគេយើងធ្វើ application វា require អញ្ចឹងវា load pop up អីនៅ UI នៅអីហ្នឹងគេដឹងថាគេ click input អីគេអញ្ចឹងណាអូខេប៉ុន្តែសួរថានៅពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងវាច្រើនអាហ្នឹង feel យើងទៅប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលយើងដល់ product ដល់អីយើងបញ្ចូលច្រើនជាងហ្នឹងអីទៅយើងមកអង្គុយ menu អញ្ចឹងអត់ទេយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេយើងប្រើ library មួយឈ្មោះថា join validation នេះអញ្ចឹងវាមាន document មានអីវាយើងចូលមកនេះមកយើង copy មកអញ្ចឹងខ្ញុំ copy យក install មកខ្ញុំ kill app ខ្ញុំ pass npm install បានអញ្ចឹងខ្ញុំ install បានជោគជ័យហើយខ្ញុំត្រូវ import join validation ហ្នឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំលុបអាការដែលខ្ញុំទៅ save menu មិញអញ្ចឹងអា save menu មិញខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យនេះយើងឃើញថាវាពិបាកយើងដាក់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងអានេះយើងឃើញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាខ្លះយើងបានន័យថាវាមានលក្ខខណ្ឌទៀតយើងថាបើមានហើយ first name នឹងដូចណា phone number អញ្ចឹងបើសិនជាវាមកវាមានហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអីគេ pattern តម្រង់វាជា phone number បើគេបោះមកយេជាអក្សរអីយ៉ាងទៅយើងមិនឲ្យបញ្ចូលអញ្ចឹងយើងដាក់លក្ខខណ្ឌច្រើនណាយើងថាបើសិនជាមិនមានអីគេ phone number ឧទាហរណ៍ណានេះចឹងបើ phone number អត់មានយើង phone number required ហើយបើមានយើងដាក់លក្ខខណ្ឌទៀតណា phone number មានតែវាមិនមែនជា number មានន័យថាបើសិនជា phone number នឹងមានហើយយើងដាក់ថាយើងនឹងមិនអីគេ type of phone number មិនស្មើ number ចេះទៀតយើងឲ្យគេ must be number អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងវាច្រើនមែនតើអត់តទេអញ្ចឹងអាលក្ខខណ្ឌហ្នឹងអានេះយើងតេស្តឃើញមួយអញ្ចឹងឯងដូច email នេះមានហើយយើងត្រូវឆែកទៀតថាវាប្រភេទជា email អត់ចុះបើគេបញ្ចូលមកឧទាហរណ៍ថា email គេបញ្ចូលមកថាតេស្តយ៉ាងចុះយើងឆែកទៅឃើញមានអត់មានប៉ុន្តែយើង save ចូល database ត្រឹមត្រូវទេតែន័យត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងយើងមកអង្គុយដាក់លក្ខខណ្ឌនេះទៀតបើសិនពី email នឹងមានហើយ if email នឹងមានហើយយើងទៅឆែក pattern ទៀតថាវាមិនមែនជាប្រភេទ email ទេយើង return ឲ្យវា require ឲ្យ user បញ្ចូលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអា input ហ្នឹងមិនមែនស្រួលក្នុងការដាក់លក្ខខណ្ឌទេអញ្ចឹងវាច្រើនអញ្ចឹងយើង handle បានហើយយើងចេះធ្វើបានហើយប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកមើលឡើងវិញវាមើលទៅវាពិបាកគ្រប់គ្រងតោះណាចឹងអានេះយើងឧទាហរណ៍ថា email ហើយ password ហងវាមានអាខ្លះវាទាមទារឲ្យ data ហ្នឹងមកជា array ហើយអាចមានអីគេ object មួយដាច់ខាតត្រូវតែមាន object មួយមានអីចឹងវាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលដែលយើងធ្វើចេញតែពិបាកគ្រប់គ្រងចឹងពេលយើងប្រើ join validation នេះវាជួយយើងបានច្រើនហើយគេមាន document មានអីមកឥឡូវយើងមើលថាគេ install បាន
11 លានអ្នកក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងណា license by BSD ឯនេះហើយយើងមើល version គេអាប់ដេតដែរតែមួយឆ្នាំនេះអត់បានអាប់ដេតទេដោយសារប្រហែលជាមិនសូវមាន error issue អីអត់គេមិនសូវអាប់ដេតតែយើងមើលការប្រើប្រាស់គឺច្រើនតោះអញ្ចឹងយើងមក import ជួយនឹងយកមកប្រើប្រាស់មកថាយើងត្រូវ import មិនអាហ្នឹងអូខេចាំ plan នេះយើងអញ្ចឹងយើង import វាយកមកប្រើប្រាស់អូខេយើង con ស្មើនឹង require អូខេបន្ទាប់មកយើងមកដាក់អីយើងត្រូវបង្កើត schema ឲ្យវាទៅដល់ណាឡើង create នេះ create អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត schema ឲ្យវាថា con schema អញ្ចឹងវា recommend តែខ្ញុំវាយតាមនឹងយកនេះយើងបានឃើញដែរ schema ស្មើនឹង join dot object ដោយសារ data យើងបញ្ជូនមកជា object វាមានច្រើនមាន name មាន first name មានអីមិនយ៉ាងបន្ទាប់មកយើងទៅកំណត់នេះថា first name អញ្ចឹងបើខ្ញុំ tab ទៅងាយពេលយើងមានauto complete អញ្ចឹង name យើងចង់ដាក់លក្ខខណ្ឌវាថាឲ្យវាជា string ត្រូវទៅបោះមកជា string type វាអាហ្នឹង type ហើយត្រូវ require អូខេ require ហ្នឹងបានន័យថាអត់អាចអត់បានទេជា string បើមក empty string ក៏អត់យកដែរជាង last name វាត្រូវមកជា string ហើយ require អូខេ email យើង email អត់យកជា string ទេវាមានចុះ email អត់នេះ email ហើយ require image ត្រូវទៅបោះមក require gender ត្រូវតែជា string ហើយ require dob ជា string មកឬក៏យើង custom format ហ្នឹង custom format ហ្នឹងបានឥឡូវយើងវាមាន date ទេនេះមាន date ហេអញ្ចឹងដូចនិយាយមកអញ្ចឹង dob ចុះបើគេបញ្ចូលអត់មែនជា date យើងឲ្យទៅដែរយើងចឹងយើងអង្គុយដាក់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងច្រើនតង់យើងទៅសេចេញហើយតែវាគេហៅថាយើងហាតកូដណាអញ្ចឹងយើងមកប្រើនេះមកវាងាយយើងគ្រាន់តែកលេចមកឃើញថាយើងដាក់លក្ខខណ្ឌហើយបន្ទាប់ពីយើង validate វាចឹងហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតយើងត្រូវថា schema ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើមួយទៀតខ្ញុំដាក់ថា anno ហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាបោះមកមាន field លើសពីអ្វីដែលមានក្នុងនេះក៏យើងយកដែរអត់បញ្ហាគ្រាន់តែយើងអត់ឲ្យ error បោះទៅវិញទេតោះនេះអញ្ចឹងបើគេថែមគេបោះមកលើមានអីទេតែឲ្យយើងយកបោះត្រូវយើងអត់យកទៅប្រើហងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឥឡូវតែយើងយកអាណាដែលចាំបាច់ខុសដាក់ rule តែអាណាដែលយើងចង់បានមកអូខេបន្ទាប់មកយើងទៅយក schema ហ្នឹង dot validate តែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹង validate ហ្នឹងវាឆែកឲ្យយើងឯងថាបើសិនជា error យើង respond ទៅមក insert field false អញ្ចឹងយើងបោះ error ទៅបើសិនវា error យើងបោះ message error ហ្នឹងទៅយើងចង់នឹងថា error ហ្នឹងនឹងចេញមកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងយើងអត់ទៅ say if else ច្រើនទេឥឡូវខ្ញុំ save សិនខ្ញុំចូលមក submit ទៅដួលក្រាំងដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់បាន run ទេ npm start send អញ្ចឹង500 error យើងមកមើល join email is not a function អញ្ចឹងមានន័យថាអា email នេះអត់មានទេដោយសារនេះវានេះ recommend យើងដាក់អញ្ចឹងអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងសួរថាយើងអត់នេះទេយើងសួរ GPT តិចមកឲ្យវា fix កន្លែង email ហ្នឹងតិចមក
សំខាន់យើងដឹងគោលបំណងនៃយើងប្រើjoy validation ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកខ្ញុំថា please fetch email អញ្ចឹងវាបោះមកខ្ញុំហើយវាថានេះវាត្រូវមានពាក្យ string សិនឃើញទេងាយឥឡូវក្នុងការនេះហើយបើពីមុនយើងត្រូវ search ច្រើនយើងត្រូវនេះច្រើនណាឥឡូវអត់នេះបញ្ហាទេហើយយើងកុំបារម្ភណាយើងសួរអញ្ចឹងទៀតចេះអត់ទេបន្តិចអត់ចេះទៅអត់សំខាន់យើងដឹង keyword យើងដឹងគោលបំណងនៃការធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំ send ម្ដងទៀតនេះ insert file តែវាចូលទៅក្នុងណា insert file នេះវាអត់ចូលដល់នេះហង error if error អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បោះ password ទៅផងមិញអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់ទាន់ចូលដល់កន្លែង schema validate នេះទេខ្ញុំ console នៅក្នុងនេះសិន console log error ឯហ្នឹង value ចង់ដឹងថាវាទៅមកអញ្ចឹងវាចូលដល់ក្នុងនេះ post API schema object if error អញ្ចឹងយើងសារនេះវិញអាចថា syntax នឹងខុសខ្ញុំប្រើ con data ចេះចុះស្មើនឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំបោះvalidate អញ្ចឹងខុសអានេះ validate body ហ្នឹងត្រូវហើយខ្ញុំលុបចេះដាក់ចេះវិញ validate body បន្ទាប់មកខ្ញុំ console data ហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថា validate ហ្នឹងត្រូវអត់ហ្នឹងនេះ console data បានណា validate values tester error validate អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន object មួយឈ្មោះថា error អញ្ចឹងយើង destructuring យក error មកយើងថាព្រោះយើងចង់ចាប់លក្ខខណ្ឌតែ error ទេមិនយ៉ាងសែនយើងមើល console យើងនេះ email must be valid email គឺវាបោះ error មកហើយវាមាន detail ទៀត email must be valid តោះនេះអញ្ចឹងយើងដាក់លក្ខខណ្ឌបើសិនជា error យើង respond អានឹងទៅវិញ if error យើង respond error.message ចុះបើយើង respond error ចេះទាំងអស់វាបាននិយាយយើងចង់មើលstructure ហ្នឹងនេះមកនេះអញ្ចឹងថា by request message មកយើងថាគេ original ដែលយើងបោះទៅនឹងអ្វីដែលខុសហ្នឹងនេះ email must be valid អញ្ចឹងណាតែយើងដឹងហើយថាយើងអត់ចង់យកoriginal response ឯគេយើងចង់យក detail នេះទៀតអញ្ចឹងយើងដក detail សិនដក detail មិនយ៉ាងយើងចង់ដឹងថានឹងបោះអីទៅតាមពិតជាក់ស្ដែងទៅខ្ញុំមានរបៀបកូដដែលសរសេរនេះតែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនេះមើលឃើញរបៀបដែលយើងពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញemail must be valid email ហេយើងបាន validation email ដោយយើងមិនបាច់ទៅសរសេរ if មាន if ទៅន័យនឹងមាន if មានហើយមិនមែនជា email ដែលយើងគ្រាន់តែប្រើ object schema ប៉ុណ្ណេះគឺអូខេអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅ error detail នេះយើងឃើញ detail មកហើយប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់ទៀតថាមូលហេតុអីវាមានយើងអត់បោះ password ទៅដែរវាបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងដោយសារនេះ syntax វាគឺវាជួប error វាបញ្ឈប់ហើយតែយើងចង់ឲ្យថាអត់ទេឆៃគ្រប់ error មកបោះឲ្យខ្ញុំវិញយើងដាក់នេះborderly ហ្នឹងបានបោះបង់ហ្នឹងចោលភ្លាម fall មកយើងអត់បោះបង់ភ្លាមទេយើង validate ទៅមុខទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើង send មកយើងឃើញនេះចាប់ដើមមាន object មកពីរ object នេះមួយ email must be valid object នេះ password very អីគេ is required ឃើញយើងមានពីរដែលទាមទារដោយអ្វីដែលយើងចង់បានអូខេ
ជាមួយនឹង syntax ដែលយើងសរសេរគឺងាយស្រួលយល់ថាវាជា string វាត្រូវអីគេបើ phone number យើងគ្រាន់តែប្រើ pattern តិចមកគឺអូខេយើងអាច custom message អីទៀតចុះឥឡូវបើចង់ custom message ទៀតបានទៀតហ្នឹងយើងគ្រាន់តែសួរ ChatGPT តិចមកcustom messageចឹងវាបោះឲ្យយើងចង់ custom message នេះយើងដាក់ message មកយ៉ាខ្ញុំប៉ះដៃឲ្យលុតទៀតហើយខ្ញុំដាក់ message ចឹងមកឥឡូវកន្លែង email នេះខ្ញុំដាក់ message ខ្ញុំថាអូអាហ្នឹង email វាមានលក្ខខណ្ឌទៀតថាបើសិនឥឡូវខ្ញុំដាក់នៅខ្ញុំដាក់ទៅ DOB ខ្ញុំដូរទៅថាអូវានេះវាមានលក្ខខណ្ឌវានេះថា string empty នេះចឹងវាប្រាប់ថា email នេះmessage email ដែលយើងចង់ custom ចឹងខ្ញុំមកដាក់នៅ email វិញដោយសារ email យើងចង់ថាវា valid ហ្នឹង valid របៀបម៉េចយើងចង់ប្រាប់គេទៀតណាចឹងឧទាហរណ៍យើងបោះមកយើងថាបើសិនជា string email must be valid ហើយយើងដាក់ឧទាហរណ៍យើងដាក់ example នេះយើងឲ្យគេដឹងថាវាមាន add example អីយ៉ាងដែរចឹងខ្ញុំ save error ព្រាតបើខុស syntax កន្លែងណាខុសខ្ញុំអត់បាននេះកន្លែងនេះខ្ញុំអត់បានបត់អូខេបែបនេះចឹងខ្ញុំមក send នេះមកញ៉ា email must be valid example នេះហេចឹងយើងងាយស្រួលតាំងពី validate ងាយស្រួលតាំង message អីយើងបោះទៅងាយស្រួលថ្ងៃក្រោយយើងក្នុងការកែប្រែវិញវាងាយយើងកលេចមកឃើញយល់តែម្ដងបាច់លក្ខខណ្ឌ if else ច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានerror នេះហើយយើងចង់នេះទៀតយើងចង់លេ format នេះទៀតយើងមើលយើងបោះចឹងបើយើងគិតថាគេស្រួលមើលផាត email type អី context test valid យើងបើតាមចិត្តយើងវិញយើងចង់ថាយើងចង់បោះទៅប្រាប់គេហ្មងថា message ហ្នឹងហើយនឹង field អីគេ error message គេ field អីគេបានហើយបានតែមានតែ2 key បានហើយផាតនេះយើងមិនបាច់បោះទៅទេហើយគេទៀតអានេះក៏មិនបាច់បោះទៅដែរ context អីនេះណាចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បី format ហ្នឹងចឹងយើងលូបវាមកtemplate នេះចឹងបើយើងបាន error អញ្ចឹងហើយយើងទៅសេលូបវាតិចមកយើង con error យើងតាំង error មួយទៀតមក ER ចុះស្មើនឹង error.detail.map map ហើយយើងបោះតែយើងបោះជា object ទៅវិញនេះតិច click map ចុះអញ្ចឹងយើង return ជា message យើងយក error.message ហើយនឹង field error.path 01យើងមើល path 01អីគេនេះ path ដែរ01 email តែយើងមិនបាច់យកអញ្ចឹងទេយើងយកណាដែលស្រួលយក field តិច context នៅក្នុង context ហើយ label នេះអូខេយើងយក error.context .label អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ return យើង return បែបនេះវិញពេលដែលនេះមកយើង return error នេះទៅវិញតោះណាមានន័យថាយើងគ្រាន់តែយកerror detail នេះដែលយើង format វាច្រើននេះយើងយកទៅ loop map ឡើងវិញដើម្បី map ហ្នឹងគឺយើង loop វាហើយយើងកែ array object ហ្នឹងយើងកែ replace ដោយ object យើង replace ដោយ object តែ2វិញទេ message និង field យើងអត់ចង់ឲ្យមាន message ផង path ផង type ផង context ផងចឹងទេ
កុំឲ្យបាក់មើលច្រើនពេកយើងយកតែ message ហើយ field ទេអញ្ចឹង response object ថ្មីដែលឲ្យ error នេះ error ហ្នឹងយកមក response ឡើងនេះតោះហេងាយកាន់តែងាយស្រួលគេ request មកឃើញមក message error បើ request ខ្វះអីទេចឹងអ្នកដែលប្រើ consume API យើងគាត់ងាយស្រួលគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ដឹងអូខេចង់បាន password គាត់ដាក់ password មួយទៀត password 1 2 3 4ហើយ email នេះគាត់មើលតាមឧទាហរណ៍នេះអូខេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដាក់អីគេអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះគ្នាយើងមួយទៀតដាក់ហេងចុះ @gmail.com អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាក់ថា first name ដាក់មី last name ហេងអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងខ្ញុំ submit លើកនេះគឺជោគជ័យហើយព្រោះអត់មានអី require ទៀតទេមិនយ៉ាង submit insert success ហេអញ្ចឹងយើងមក get មកយើងតម្លៃនេះមីហេងផាសអីចូលគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់អូខេអញ្ចឹង validation ហ្នឹងងាយអញ្ចឹងយើងមក validate ទៀតយើងបើក្បាច់ copy ផាសមកឲ្យវាច្រើនពេញហ្នឹងទៅយើង copy មកយើង validate ទៅនឹង update ចឹង update វាទៀមទាដូចគ្នាប៉ុន្តែវាទៀមទាមួយទៀតគឺអីគេ ID ត្រូវឲ្យគេបោះ ID មកចឹងងាយឧទាហរណ៍ថាគេមកចង់ update តែគេភ្លេចបោះ ID នេះជាងសែនមកនេះ password must be a string ហើយនិយាយទៀត ID required ចឹងយើងអត់មាន password password យើងបោះជា number ចឹងអានេះយើងឥឡូវយើងជួបករណីចឹងបើយើងទៅសេដាក់លក្ខខណ្ឌខ្លួនឯងយើងថាឲ្យមានតែឥឡូវអានេះយើងដាក់ password ជា string យើងសួរ ChatGPT ទៀតមកយើងថាឲ្យ string ហើយ number ទៀតចឹងយើងមិនបាច់ចាំទេអ្វីកូដឥឡូវមិនបាច់ចាំទេគេសិនតែ prompt ហើយ hello string and number នេះវាមាន pattern នេះហ្នឹង copy មក copy ធម្មតាមិញខ្ញុំសុំមើលម្ដងទៀតខ្ញុំ copy ធំនេះតាំងធំចយនឹងតែម្ដងខ្ញុំផាសមកអូខេអញ្ចឹង password នៅពេលនេះខ្ញុំ update វាជា number អញ្ចឹងម្ដងទៀតវាអូខេអត់ error បាត់ error ដួសស្ដោកនេះចូលឲ្យខ្ញុំ copy មកខុសដោយសារខ្ញុំដាក់អក្សរទូចទេខ្ញុំ save password must be a string string យើងដាក់ string ដដែលហ្នឹង pattern required password is required pattern base password must be contain string both letter អានេះ boss បានតែមិញដោយសារខ្ញុំសួរហ្នឹងខ្ញុំដាក់ comment prompt ខុសខ្ញុំដាក់ string and number អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា string or number អញ្ចឹងខ្ញុំសួរមិញខ្ញុំឲ្យវាដាក់ទាំង string ទាំង number អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាប្រាប់មកម្ដងទៀតហើយនេះយើងគ្រាន់តែប្រើជំរើស try string ឬ number មកចប់អូខេអញ្ចឹងនេះទៅជាជួយអូខេ save អញ្ចឹងខ្ញុំ submit នៅសល់តែ ID មួយទេឃើញទេអញ្ចឹង ID ហ្នឹងឥឡូវDina ឆននេះតែគាត់នៅ ID ទីម៉ាននៅ ID ទី6ចឹងខ្ញុំ undo អានេះវិញមកឲ្យយក ID មកវិញអានេះ ID លេខ4អញ្ចឹងខ្ញុំចង់មើលថា ID លេខ4មាន ID លេខ4នេះ ID លេខ4ឆននេះណាអញ្ចឹងវាមាន2អញ្ចឹងខ្ញុំមក update ID លេខ4នេះទៅជាDina 04វិញ04ខ្ញុំសេនជោគជ័យវាសារវាឆ្លងផុត validate
chẳng như mà get mơ máu nè đi na son buồn ok chẳng như mau vào để to tiết cứ vào để từ lớn copy máu mà chơi chán và để từ lớn delete chẳng delete miên chờ nó miên chờ những thế nhưng thời ca tới ID mùi thế chỉ number máu schema nắng dương nè phần năng máu rồi chẳng dương màu tại delete chẳng mảnh để xa miên mua đi nè phí lệch và mùi lệch buồn mùi chẳng nhầm tại bởi nhầm delete lệch 4 tờ người ta nhưng mà miền ID rồi ta nhầm xe này dẫn ID thì khỏi nhé vì màu chẳng những bỏ máu cái đăng đó bây viên mi đi khoai cho ba loàn chẳng cái srua đăng ha cái khoai cái body nè nè dương đẹp cái tia thạp phía ID chẳng bị srua món cái đăng cho bài món ID nhớ nè hai bờ sân gì cái đi cạn này đi update dương đi khoai trờn dương sáng viết bao mau thằng chẳng đem đòn người kia đăng mà đón đừng thà ok first name last name email cái khoai phần năng chi chiên để dương đã lẹ khăn mà đong mui first name admin bỏ first name rồi đã first name giờ mới tới khoa last name tiệt chu mong đong mui chẳng những thường vậy nó viếng nghi rồi gì chẳng này ID delete ID lịch 4 chẳng những đăng hái ta chê sang dưỡng thời miền string cái đâu như vì upload và đeo chết tỉ ID lịch buồn ok xéo delete bồng delete success chẳng như mà mơ mó get mó ID lịch 4 miền này đó miền thế miền tái lịch 7 lịch mùi này mà đòn thế ID lịch muối ID lịch 7 đàm đòn ok chẳng như mà để bàn chụp chơi há giờ là đi dân sầm ra thì sao chăm mong bùm màn thế mong bùm buồn đọc bầm phần tí bạc nhằm thật tiết tới
មកវិញហើយចឹងយើងទៅ submit attendance មួយហើយដាក់ homework មួយ attendance លេខ70នេះយើងចឹងគ្នាយើងមកវិញនៅមកគ្រូមកហើយ អូខេចឹង homework ហ្នឹងគឺថាទៅបង្កើត group employee ហ្នឹងមកចឹងយើងដឹងយើងបានរៀនហើយយើងឃើញហើយតាំង validate តាំងអី back end ក៏រៀនហើយទីទៀតនឹង push ទៅ git ទៀតចឹងសូមធ្វើឲ្យបានទាំងអស់គ្នាដែល join នឹងមកអូខេអត់សូមមួយម៉ាត់មក អូខេលោកគ្រូអូខេ បាទកូដយើងមានអស់ហើយយើងមើលទៅ render error មិនយើងមើលតាមហ្នឹងទៅអត់មានអីច្រើនទេកូដនេះតិចមែនតើត្រឹមតែប្រហែល line 200 line data mock នេះក៏លែងប្រើហើយអ្វីបានបញ្យល់ឲ្យអស់ហើយគឺចង់បាននេះអនុវត្តឲ្យចេញលទ្ធផលព្រោះយើងទៅមុខទៀតយើងមាន upload ជាមួយ image upload អីទៀតបើយើងអត់បានធ្វើអាហ្នឹងហានិភ័យហើយយើងចង់ដឹងដែរថាយើងអាចធ្វើបានអត់យើងសាកតេស្តខ្លួនឯងតិចណាលោកគ្រូ attendance លេខម៉ានលោកគ្រូ លេខ70មិញមករាមែន បាទគ្រូ ខានគឺដូចខានធ្វើលំហាត់យូរឥឡូវគ្រូលេខហ្នឹងដូច submit ទៅដាក់ថា already save អត់សេតវិញចុះគ្នាយើងស្អី ដាក់ថា អត់ចូលទេ អត់ចូលលេខ70បាទគ្រូ ខ្ញុំ បាទ អាលុកអាវវាសិនថ្មីសារថ្មីមើលលុកអាវវាអីលុកអ៊ីនមានបងទៀតមើល តែលោកខាននេះយូរឯង ខ្ញុំដាក់ចូលតា ហ្នឹងហើយខានប្រើយូរឯងសាកសិនណាអូខេតោះយើងតបន្តិចទៀតអាងសម្រាប់ព្រោះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងមីហេងជួយធ្វើផងណា homework ចាលោកគ្រូ បាទតិចទេអត់អីទេឥឡូវខ្ញុំភូមិមួយទៅឲ្យសិនខ្ញុំក៏ខ្ញុំបោះនេះឲ្យមកបោះ លោកគ្រូពេល check in ទៅវាចេញ already អាហ្នឹងយើង check in យើងចុចម្ដងហើយទៅ នៅគ្រូ គេលោត already ដូចគ្នា already check ខ្ញុំចឹង តែអត់ទាន់ check ទេ ចា បាទ លោកគ្រូដូរ message មែន អត់ទេខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំឆែកមើលឥឡូវវាស្ទួនពីវាស្ទួននេះវាស្ទួន secret number ហើយខ្ញុំចាស់ខ្ញុំអត់ខ្លោះ ចាលោកគ្រូ បាទអូស្ទួនមែនតានេះចាំមើលខ្ញុំអញ្ចឹង attendance ថ្ងៃហ្នឹងចាប់ពាក់មួយសិនណាចឹងតោះអញ្ចឹងយើងត ចាជម្រាបលាលោកគ្រូ ហេតោះថតណា សូមចេញមុនបានអត់លោកគ្រូ បាន ចាអរគុណលោកគ្រូ មិនណាគេដែរមិនចង់សួរ និយាយថាខ្ញុំមិនក៏ create ចូល success អាលេខ70មិញណា ខ្ញុំមិនដឹងនេះយើងមិនដែរឥឡូវសារចូលមើលនេះមើល អត់ទៀតមើល តែខ្ញុំដាក់ ខ្ញុំចូលមើលឡើងនេះសិន បាទ ចូលមើលខ្ញុំដឹងឯថាខ្ញុំមើលឡើង score នេះខ្ញុំដឹងថាគ្នាយើងបានចុចនៅមិញដូចជាមករាគាត់ថាគាត់មករាមាន2ទៀតណា នេះលើកទី2ខ្ញុំដាក់លើកទី2អត់ចូលទេ already អត់ចូលឡើងហ្នឹងអត់ទាន់ចូលឡើងអញ្ចឹងបងលីណាថាចូលអត់ចូលឡើងនេះ នេះមិញ success តែគ្រូដល់ពេលខ្ញុំដាក់ដល់ អាចនឹងច្រឡំ
អូខេចាំខ្ញុំឆែកអា logic ហ្នឹង comment តិចហ្នឹងអត់បញ្ហាយើងតមេរៀនយើងទៀតអញ្ចឹងយើងពាក់ព័ន្ធនឹងការ encrypt password អញ្ចឹងបើតន់ហើយយើងតាមហ្នឹងណាដោយសារតែ password យើងមើលថាយើងមក store វាជាលក្ខណៈអញ្ចឹងអត់កើតទេឃើញអញ្ចឹងតែបើយើងគិតទៅថាឃើញ admin អ្នកឃើញណាមិនមែនយើងអ្នកឃើញណាមិនមែនuser ធម្មតាអ្នកឃើញណាមិនចឹងអ្នក developer អ្នកឃើញហ្នឹងចនមានខ្ញុំមានអ្នកមានចម្លើយទេបើខ្ញុំសួរអញ្ចឹងមានអ្នកមានចម្លើយអត់ឥឡូវ password ហ្នឹងយើងត្រូវចង់ encrypt អត់មើលទៅអាហ្នឹងគាត់ encrypt មិនដែរគ្រូតាមធម្មតា តែយើង encrypt ទៅសំណួរសួរថា encrypt ទៅ វាគេដើម្បីកុំឲ្យគេមើលដឹងថា password របស់យើងលេខប្រហែលនេះ មើលត្រូវ admin អ្នកមើលហ្នឹងមិនមែនមនុស្សធម្មតាទៅមើលអាហ្នឹងណាមិនទេ អត់ដឹងថាមិនដែរគ្រូហ្នឹងអាចចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងផងប៉ុន្តែតាមធម្មតាឃើញថា encrypt អូខេ បាទពេលខ្លះខ្ញុំដឹងមិនប៉ុន្តែពេលកាល spring អើយ function ខ្លះវាអត់ឲ្យត encrypt បានវាឲ្យចូលដូចធ្វើ token អីហ្នឹងដល់ encrypt បានវាដាក់ឲ្យ token encrypt ដូចមិនអញ្ចឹងទេឥឡូវមានអ្នកដឹងអត់VanetនៅទេអូVanetនៅទេលើគ្រូលើ ឬយើង encrypt password ហើយ ឡើយនេះបើតាមគិត encrypt អាចមានពីរលក្ខខណ្ឌនៅទុកនៅពេល login ដើម្បីជាង hidden request ពី client មកហើយនឹងមួយទៀត protect នៅកន្លែង database យើង អត់ទេ login client ដឹងតាអូយក encrypt client មកហ្មងអាហ្នឹងក៏ត្រូវ encrypt ដែរអានេះយើង hidden ទៅអីបើ database យើងនេះមិនមែន user ធម្មតាមើលបានទេជាក់ស្ដែងទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងឯងយើង encrypt វាដោយសារបើយើងគិតបែបធម្មតាទៅដូចអានេះខ្ញុំបើកបានដោយសារខ្ញុំជាអ្នកធ្វើអាហ្នឹងមិនយ៉ាងខ្ញុំមាន password មានអីអ្នកធម្មតាមានបានមើលណាប៉ុន្តែបើសិនជាបច្ចេកគេធំអ្នកកាន់ database នេះឃើញអា password ឃើញឯនេះយកថា bank នេះមានអា pin code ហ្នឹងឃើញឯអ្នកកាន់ database มันយកទៅណីយកលុយយកអស់ហ่ะទាំង user យកអីហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលកាន់ database ហ្នឹងក៏គេមិនឲ្យឃើញដែរអានេះអញ្ចឹងណាចឹងឯងអញ្ចឹងយើងប្រើនេះ by clip នេះអញ្ចឹងយើង install មកឥឡូវខ្ញុំដាក់នេះចូលក្នុង group មិន install ចយមួយដែរដូចអត់តដាក់ចូលទេចយ validation អញ្ចឹងខ្ញុំ copy យើងចូលមកយើង install នៅក្នុង node អូខេអញ្ចឹងវាជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើង import វាមក con by ស្មើ require by បន្ទាប់មកកន្លែង password ហ្នឹងមុននឹង save យើងធ្វើមិនខ្មិចកន្លែង create .post អញ្ចឹងមុននឹង save យើងត្រូវឲ្យ password ហ្នឹងនេះ password ហ្នឹងវាស្មើនឹងអីគេអញ្ចឹងយើង con password នៅខាងលើនេះមួយ con password ស្មើនឹង await by request body នៃ password អូខេអញ្ចឹងមូលហេតុដែលយើងដាក់មកខាងលើនេះដោយសារតែពេលដែលវាធ្វើការ hash encrypt ទៅវាត្រូវការពេលវេលាបើអញ្ចឹងយើងឲ្យវានេះហ្មងវា encrypt អត់ទាន់បានជោគជ័យអញ្ចឹងយើង save ទៅវាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចេះអញ្ចឹងយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុង update មួយទៀតមកគឺរួចរាល់
password តើណាចេះ password នេះអូខេចឹងខ្ញុំមកមើលទិន្នន័យ database របស់ខ្ញុំចាំផ្លែនេះនេះចឹងឥឡូវខ្ញុំទៅអាប់ដេតលេខម៉ានតែអាប់ដេតត្រូវបោះទិន្នន័យមកទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅអាប់ដេតលេខ6នេះដែលខ្ញុំអាប់ដេត password ថ្មី1 2 3 4អាប់ដេតលេខ6ជាមួយនឹង password ថ្មី1 2 3 4 5ហ្នឹងចុះចឹងខ្ញុំ submit error ក្រាំងអត់តន់រានផងហ្នឹងអាយ៉ា sorry ចឹងខ្ញុំ submit ម្ដងទៀត error internal មិនចឹង data must be string buffer cell must it cell string and or number cell ហ្នឹងវាសំដៅទៅលើអានេះ10នេះ require.body មូលហេតុអីហ្នឹងមានអ្នកដឹងទេ by has request body សាល10និយាយទៅវាអាប់ដូចជាអាប់ដេតច្រើនដែរអានេះហ្នឹងឥឡូវ data must be string or buffer ខ្ញុំ console មួយសិនណាថាវានេះជោគជ័យអត់ចឹងខ្ញុំដាក់វាជា object បែបនេះ postman send អត់តន់ដល់នេះហងវា error តាំងពីធំនេះហើយ wait put by.has យើងមើល import សិន require from by អាហ្នឹងដូចខ្ញុំជួបករណីហ្នឹងម្ដងតែខ្ញុំអត់ចាំសោះ import មកហើយ version 6.0 require by ហើយយើងយកមក has request.body ចឹងខ្ញុំ console request.body console ចំអត់អត់ចេញ console នេះយ៉ាង console អត់ឃើញ console password នេះអូខេចាំឡើងនេះយើងដោយសារវា error data must be string buffer cell string number ចឹងខ្ញុំ copy អាហ្នឹងតិចមកខ្ញុំយកមកសួរជាវិធីតែម្ដងខ្ញុំអត់ដឹងថាវា update អីគេឥឡូវពីមុនដោយករណីនេះចឹងក៏ទៅ update ដែរនេះប្រើ escape នេះខ្ញុំពីមុនខ្ញុំអត់ប្រើហងដើរធម្មតាទៅតែប្រហែលខែមុននេះពេលវាឡើង version ទៅវាមានការ update ខ្លះអូខេវាចង់ដោយសារ password ហ្នឹងខ្ញុំបោះទៅជា number ចឹងវាចង់ឲ្យ format ទៅជា string សិនតោះនេះចឹងខ្ញុំ format វាជា string សិនមកប៉ុណ្ណឹងមកជោគជ័យហើយ
អីយ៉ាមិនចឹងម្ដងទៀតសុំលើក2នាទីទៀតនេះយើងerror ទៀតថា data មក b string or buffer header sal string or number លោកគ្រូសាប់50នេះវិញ hasin វិញដែរ បាទ has ចាខ្ញុំមើលមិនជីវិធីឲ្យហើយ has ទៅទេថា has string hay hasin property 50ហ្នឹង hasin នេះ hasin ត្រូវ wet ទេតែយើងប្រើ hasin នៅតើមិញនេះឥឡូវសា hasin តាមគាត់ណាអូខេខ្ញុំសែនអត់ចូលទេវាអត់ដឹងវាជាប់អីនេះមិញវា reload ទេនេះឡើយនេះតែវានៅតែនេះ GT នេះក៏មិនមកចឹងដែរតែនៅតែអត់ចូល is មិន 50នេះយើងបាច់ចាំ convert ទេ មិនមកចាំអីទេ យើងអត់ convert ទេដាក់ទៅ មក convert ទៅ string មែន បាច់ convert ទៅ string ដាក់ raw data ទៅមក ដាក់ raw អូខេអញ្ចឹងដាក់ raw ដែរចាំមើលខ្ញុំ save ចឹងវា reload ណាចឹងខ្ញុំមក submit អត់ចូលទេដែរ error ដែរកើតឡើង hasin ហ្នឹងវាគ្រាន់តែយើងឲ្យវាជា synchronous យើងប្រើ function synchronous វិញយើងបានន័យថាឲ្យវាចាំខ្លួនវានៅក្នុង function ហ្នឹងហ្មងបាច់យើងប្រើ wait ខ្ញុំមើលវិធីតិចទៀតនេះយើងសុំបន្តិចទៀត why this decrypt pass human data ប៉ុន្តែនេះអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំ console log អា password នោះមានចេញមកហ្នឹងខ្ញុំសង្ស័យខ្ញុំជាប់នៅណាមួយអូ error ឥឡូវនេះសោះឲ្យខ្ញុំទៅកែអាណានោះអាហ្នឹងកំហុសខ្ញុំហ្នឹងនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងប្រើ hash ធម្មតា string ដោយសារមិញវាមាន insert ហើយហ្នឹងនេះហើយខ្ញុំទៅកែអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវាទៅជា string ប៉ុណ្ណឹងមកដែរហើយឡើងនេះអញ្ចឹងដូចបានន័យគាត់បានប្រើ hasin ហ្នឹងវាគ្រាន់តែ function hasin ហ្នឹងវាមានន័យថាវាធ្វើអាហ្នឹងឲ្យចប់អញ្ចឹងនៅក្នុង hasin ហ្នឹងវាមានការរងចាំរបស់វាហើយបានវាតមកនេះអញ្ចឹងណាតែបើយើងប្រើ sin យើងប្រើ hash ទេនេះយើង await យើងអ្នកឲ្យចាំខ្លួនឯង sin ហ្នឹង synchronous ហ្នឹងដែលយើងបានរៀនពីមុនហ្នឹងគឺយើងធ្វើតាម block code ហ្នឹងតោះជោគជ័យ update success យើងមកមើលអានេះនេះអូខេអញ្ចឹងយើង update code ហ្នឹងគេមើលយល់យ៉ាងហើយចាំ employee ផ្សេងមកយើង insert មកឲ្យមើលយល់យ៉ាងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យថាអាទិត្យក្រោយយើងនឹងធ្វើគេអាទិត្យក្រោយយើងនឹង create product ដោយយើង create នៅលើ integrate API របស់យើងនេះ integrate API របស់យើង layout របស់យើងនេះយើងនឹងធ្វើ integrate នៅក្នុង dashboard create API អញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលរួមមកនេះអរគុណឯសម្រាប់បានវានឹងបាទគ្រូជំរាបលាលោកគ្រូបាទ វាលោកគ្រូ បាទ